सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सब वधिया होने आ। अज दी क्लास विच अंग्रेजी पैडागोजी दे कुछ प्रीवियस ईयर नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। ये प्रश्न तुहाडे पीएसटेट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगे ने एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्लासेस लई ये वीडियो यूजफुल है। सो इस वीडियो नूं तुसीं एंड तक वेखना है एंड जिन्ने भी कंसैप्ट आपां इत्थे समझांगे तुसीं उन्हां कंसैप्ट नूं बड़े ही ध्यान नाल समझ के क्वेश्चनां नूं सॉल्व करना है, क्योंकि जेकर तुहाडी अंडरस्टैंडिंग वधेगी, अंडरस्टैंडिंग वधन दे नाल तुहाडी कंसैप्ट ते क्लैरिटी वधेगी एंड क्लैरिटी वधन दे नाल समझ वधन दे नाल तुहाडे जिहड़े मार्क्स ने जी पेपरां विच ओह भी वधणगे, जिहदे नाल तुहाडा पीएसटेट दा पेपर आराम नाल क्लीयर होवेगा। सो दोस्तों वीडियो नूं करदे हां शुरू। क्लास नूं शुरू करन तो पहलां चैनल ते नवे हो, चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं कीता है तो सबसक्राइब बटन ते क्लिक कर लिओ एंड डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट फैमिली नाल शामिल हो जिओ, क्योंकि असीं इस तरह दीयां इनफॉर्मेटिव एंड इंटरस्टिंग वीडियोज़ बनाउंदे रहने आ। क्लास दी पीडीएफ नूं डाउनलोड करन लई अपना टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिओ डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। इन ऑर्डर टू मेक इवैल्यूएशन एन इनेबलिंग फैक्टर फॉर लर्निंग rather than an impediment on going assessment should document a learner's progress through। कुछ साथियों नूं अंग्रेजी दी पैडागोजी सॉल्व करन लग्गियां समस्यावां आउंदियां ने। सो उन्हां लई क्वेश्चन नूं मैं दोबारा पढ़ूंगा, आपां इस क्वेश्चन दी पंजाबी समझांगे एंड फिर इस प्रश्न दा जवाब देण दी कोशिश करांगे। पहली गल इत्थे लिखी हुई है इन ऑर्डर टू मेक इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की हुंदी है जी? मुलांकण करना। आपां बच्चियां दा मुलांकण करदे हां। किवें मुलांकण करदे हां? बच्चियां दा टैसट लैके करदे हां। कोई आपां उहनूं टास्क दे दिंने आ, प्रोजैक्ट वगैरह करवा दिंने आ, या फिर आपां कोई होर भी चार्ट वगैरह बनवा लैने आ, कोई प्रोजैक्ट बना लिया। आपां किन्ने सारे काम करवा के बच्चियां तो, क्लास दी मैं गल कर रहा क्लासरूम दी, आपां की करदे हां बच्चियां दी असैसमेंट करदे हां, इवैल्यूएशन करदे हां, मुलांकण करदे हां। सो इत्थे लिखिया होया इन ऑर्डर टू मेक इवैल्यूएशन कि इवैल्यूएशन जिहड़ी आपां करनी है इहदे नाल बच्चा लर्निंग करे, किदे बजाय ना करे कि इंपैडीमेंट ना होवे। इंपैडीमेंट की हुंदा है जी? रुकावट, कि ओदी लर्निंग दे विच रुकावट ना आवे, लर्निंग हुंदी रहे, जिहदे करके बच्चे दी जिहड़ी असैसमेंट कीती जा रही है शुड डॉक्यूमेंट अ लर्नर्स प्रोग्रेस थ्रू, कि बच्चे दी जिहड़ी प्रोग्रेस हैगी है, प्रगति हैगी है, जो कुछ वादा कीता है बच्चे ने, लर्नर ने, ओदी सारी प्रोग्रेस नूं आपां एक डॉक्यूमेंट विच या फिर किसी एक फाइल विच लगा रहे हां। सो इनू आपां की कहने आ, किहदे थ्रू ये सारियां गल्लां आपां करांगे। कि इस प्रश्न दा जवाब अचीवमेंट टेस्ट होवेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, पोर्टफोलियो मोड है, या फिर ऑल द अबव। हुण तक इस प्रश्न का तुसीं सही जवाब भी लगा दिता होगा। सही जवाब की गल करिए तो इत्थे सही जवाब हैगा जी पोर्टफोलियो मोड। पोर्टफोलियो हुंदी की है? जदों आपां पैडागोजी की गल करते हैं पोर्टफोलियो मैथड नाल, पोर्टफोलियो दे विच आपां कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो किसी बच्चे की जिहड़ी कि कंपाइलेशन हुंदी है। कादी कंपाइलेशन हुंदी है जी? अकैडमिक वर्क दी। बच्चे ने जो कुछ भी अचीव किया है आपदी जिंदगी विच, आपदी क्लासरूम विच, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਸਬ ਸਕਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਕਸਡ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡ ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਸਬ ਸਕਿੱਲ। ਸਕਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਸਬ ਸਕਿੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡੀਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਸਕਿੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਸਬ ਸਕਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਕਸਡ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰੀਡਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਇਨਫਰੈਂਸ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਅ ਟੈਕਸਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਦ ਅਬਵ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
मतलब कि ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੌਂਗਰ ਟੈਕਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਇਨਫਰੈਂਸ। ਵੈਸੇ ਇਨਫਰੈਂਸ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਇਨਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅ ਟੈਕਸਟ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਰਥ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ongoing continuous formative evaluation can become meaningful only when। continuous formative evaluation ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ meaningful ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। meaningful ਕਹਿ ਲੋ, useful ਕਹਿ ਲੋ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਹਿ ਲੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਦੋਂ useful ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਟੀਚਰ ਟੇਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆਫ ਲਰਨਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ। ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ? ਲਰਨਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ। ਕੌਣ ਲੈਣ? ਟੀਚਰ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਲਰਨਰਸ ਟੇਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫॉर देयर ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈਣ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, both teachers and learners take responsibility for their own progress, ਕਿ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਐਂਡ ਵੇਖੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ ਐਂਡ ਆਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਜਵਾਬ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਬੈਸਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ ਆਰ ਸੁਜੈਸਟਡ ਬਾਈ ਦ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਖੁਦ ਸਮਝਣ। ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਕਸ ਔਨ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਿਲੇਬਾਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਥ ਆਫ ਦਿਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਿਲੇਬਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਨਾਉਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਲੇਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੁਹਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
which of the following statement is not true about reading कि इन्हां दित्तियां गईयां ऑप्शनां नूं रीड करो ते दसो किहड़ी गल इत्थे रीडिंग तो संबंधित नहीं है या फिर रीडिंग बारे वो गल गलत दसी गई है। रीडिंग इज अ ट्रांसफरेबल स्किल कि जिहड़ी रीडिंग हैगी है ये ट्रांसफरेबल स्किल हैगी है, ये ट्रांसफर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी विच लिखा होया मदर टंग रीडिंग फेलियर डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट सैकेंड लैंग्वेज रीडिंग कि जिहड़ी तुहाडी मात भाषा हैगी है, तुहाडी मदर टंग है, जे तुसी मदर टंग विच चंगे नहीं हैगे हो इहदे नाल तुहाडी दूसरी भाषा ते भी सीखण लग्या फर्क नहीं पवेगा। या फिर ऑप्शन नंबर सी इंटेंसिव रीडिंग हेल्प टू डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल्स कि जिहड़ी इंटेंसिव रीडिंग हुंदी है वो मदद करदी है अपनियां लिंग्विस्टिक स्किल नूं डेवलप करन दे विच। या फिर ऑप्शन नंबर डी आई स्पैन इज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। हुणे आपां सब स्किल दी भी गल कीती सीगी कि आई स्पैन पता की हुंदा जदों आपां कोई चीज़ पढ़ रहे हुंदे आ ते अपनियां जिहड़ियां अखां हुंदियां ने वेखिया ना तुसीं इधर उधर घुम रहियां हुंदियां जदों भी आपां कोई टैक्सट रीड करदे आ। सो की ये एक आई स्किल है मतलब कि सब स्किल है रीडिंग दी। हुण वेखो इन्हां ऑप्शनां नूं किहड़ी स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। रीडिंग इज अ ट्रांसफरेबल स्किल ये गल ठीक है कि गलत है? ये गल हैगी है जी ठीक, क्योंकि जदों भी आपां गल करदे आ रीडिंग दी ते जिहड़ी रीडिंग हैगी है पहली लैंग्वेज तो दूसरी लैंग्वेज दे विच ट्रांसफरेबल हुंदी है। मन लो तुहानूं पंजाबी भाषा नहीं आउंदी फिर तुसी दूसरी भाषा किवें सिखोगे? सो किते ना किते तुहानूं समस्या का जिहड़ा सामना है जी वो करना पवेगा, क्योंकि आपां पैडागोजी विच अक्सर ही पहली भाषा ते दूजी भाषा बारे पढ़दे आ। अब बच्चा जिहड़ा हैगा जी वो दूसरी भाषा फेर ही सिख पाउंदा जदों ओदी पकड़ पहली भाषा ते चंगे तरीके नाल होई हुंदी है। सो रीडिंग इज अ ट्रांसफरेबल स्किल ये गल बिल्कुल इत्थे ठीक लिखी हुई है, मतलब कि ये जवाब तां नहीं हो सकदा। आपां ऑप्शन नंबर ए नूं एलिमिनेट कर दिंने आ। ऑप्शन नंबर बी विच लिखा होया मदर टंग रीडिंग फेलियर डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट सैकेंड लैंग्वेज रीडिंग। पहली जिहड़ी गल आपां पढ़ी सीगी पहली ऑप्शन नूं आपां समझिया पहली ऑप्शन दे बिल्कुल ही कंट्राडिक्ट कर रही है दूसरी ऑप्शन। किवें? वेखो तुसी मदर टंग दी गल कर रहे है कि मदर टंग जिहड़ी हैगी है मान लो कि तुहानूं मदर टंग नहीं आउंदी पंजाबी बोलनी नहीं आउंदी से तुहानूं दूसरी भाषा सीखण लग्या प्रॉब्लम आऊगी ना। बट इत्थे ये लिख रहे है कि जदों मदर टंग नहीं आऊगी सो जिहदे नाल कोई फर्क नहीं पैना दूसरी भाषा विच सीखण लग्गियां, बिल्कुल पऊगा जी फर्क। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा बी है जी ये तुहाडा सही जवाब होएगा, क्योंकि इत्थे इन्हां ने लिखिया कि रीडिंग तो संबंधित किहड़ी गल गलत लिखी हुई है। सो ऑप्शन नंबर बी तो हो गया जी सही। ऑप्शन नंबर सी ते डी नूं वेख लैंदे आ कि इंटेंसिव जिहड़ी रीडिंग हैगी है सो बिल्कुल ये गल ठीक लिखी है कि जिहड़ी इंटेंसिव रीडिंग हुंदी है ये साडी मदद करदी है लिंग्विस्टिक स्किल नूं डेवलप करन दे विच। आई स्पैन इज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग ये गल भी ठीक है जी कि जिहड़ियां अपनियां अख दीयां जिहड़ियां पुतलियां हुंदियां ने आई स्पैन हुंदियां ने आपां अखां नूं इधर उधर घुमाउने आ जदों भी आपां कोई टैक्सट पढ़ रहे हुंने आ ते एक सब स्किल हैगी है रीडिंग दी। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा डी है ये भी कह सकते हैं कि ये रीडिंग तो संबंधित सही गल लिखी हुई है, बट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न ते। इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट आर अ प्री रिक्वेस्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग Which of the following falls under the domain of inputs? दोबारा तो पढ़ लेने आ। इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट की गल की जा रही है। कदी जी इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है जी? मतलब कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारा इनपुट ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਲ एनवायरनमेंट ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट दिता जा रहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जिहड़े कम्युनिकेशन के जिहड़े कह सकते हैं वेज दिते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ दित्तियां जा रही ने, मौके दिते जा रहे हैं। सो ये की है जी प्री रिक्वेस्ट है जरूरी है लैंग्वेज लर्निंग दे विच। ये आपां नूं सारिआं नूं पता कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए फिर ही बच्चा किसी भाषा नूं सीख सकता है, स्पैशली फॉर सैकेंड लैंग्वेज। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर डोमेन्स ऑफ इनपुट्स। सो किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां कि इस इनपुट विच आउणगियां। सो वेखो लर्न एंड चूजन टेक्स्ट, लर्नर चूजन टेक्स्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी क्लास लाइब्रेरीज, मीडिया सपोर्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। जदों भी आपां गल करदे हां कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट दी सो लैंग्वेज लर्निंग दे विच किहड़ियां चीज़ां जरूरी हुंदियां ने कि जिहड़ियां कुछ स्पैसिफिक चीज़ां हुंदियां ने बच्चों दे पढ़न लई वो चीज़ां जरूरी हुंदियां ने, जिहड़ियां कि क्लास लाइब्रेरीज भी जरूरी ने, मीडिया सपोर्ट भी जरूरी है, कोई ऑडियो हो गई कोई वीडियो हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए बी ते सी तिन्ने जवाब सही ने। ऑप्शन नंबर तुसी लगा लियो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी नू करो टिक ते आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न है
Teacher should consider a child perspective learning power before trying to expand the child's grasp of language. These are the views of static based प्रश्न है जी। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਸੀਡਰ ਚਾਈਲਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਚਾਈਲਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਵਰ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ, ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸਪ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ? ਪਿਆਜੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ C.S. ਡਾਟਸਨ, ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਵੋਕਲ ਸਿੰਬਲ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਵਿਚ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਕੋਆਪਰੇਟਸ ਇਜ਼ ਸਟੇਟਡ ਬਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ। ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਵੋਕਲ ਸਿੰਬਲਸ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਵੋਕਲ ਸਿੰਬਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਵਿਚ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਕੋਆਪਰੇਟਸ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ? ਲੂਇਸ H. ਗ੍ਰੇ, ਬਰਨਾਰਡ ਬਲੋਚ ਐਂਡ ਜਾਰਜ L. ਟਰੈਗਰ, ਮਾਈਕਲ ਗਿਟਸਡੈਨੋਕੀ, ਨਿਕੋਲਸ ਹੈਂਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਦ ਕਲਚਰ ਟੂ ਵਿਚ ਇਟ ਬਿਲੋਂਗਸ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਇਟਸ ਕਲਚਰ ਟੂ ਵਿਚ ਇਟਸ ਬਿਲੋਂਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਕਵਾਇਰਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸਾਊਂਡਸ, ਸਟਰਕਚਰਸ ਐਂਡ ਆਈਟਮਸ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਊਂਡਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਟਰਕਚਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੇਖੋ ਦ ਸਿੰਬਲਸ ਆਫ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉਹ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ not true। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਟਮਸ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੇਖੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਕਵਾਇਰਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਦ ਕਲਚਰ ਟੂ ਵਿਚ ਇਟਸ ਬਿਲੋਂਗ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੂ ਕਲੇਮਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਟਲ ਆਰਗਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂਟਲ ਆਰਗਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ WF ਮੈਕੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਟਸਨ, DA ਵਿਲਕਿੰਸ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦੁਆਰਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ
there is at least one characteristic that is common to every successful language learning experience we have ever known, and that the learner is exposed one way as another to an adequate amount of the data of the language to be learned. These are the views of। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। there is at least one characteristic that is common to every successful language learning experience we have ever known, and that the learner is exposed one way as another to an adequate amount of the data of the language to be learned. These are the views of Professor P. Gurre, R.H. Robbins, Professor V.K. Gokak या फिर ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਰਦਰਫੋर्ड ਦੁਆਰਾ। ਰਦਰਫੋर्ड ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ which of the following statement is true about skimming। ਸਕਿਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਿਮਿੰਗ ਦੀ। ਸਕਿਮਿੰਗ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਔਰ ਥੋਰੋ ਮਾਸਟਰੀ ਆਫ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, it is the study of content material, it is the study of content material, word, phrases and the study of grammar based on it। या फिर option number C, it is the technique of reading in order to get a general overview of the text, it is an act of reading backward। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਕਿਮਿੰਗ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕਿਮਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਮਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ in order to get a general overview of the text, ਕਿ ਜਨਰਲ ਓਵਰਵਿਊ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। vocabulary required of a high school student for academic purpose is acquired। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ vocabulary ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ vocabulary ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਆ, vocabulary ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। by taught manner ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, by rote learning ਰੱਟਾ ਲਵਾ ਕੇ, built up gradually and incrementally through reading, ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਿੰਗਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ vocabulary ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਸੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ vocabulary ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ vocabulary ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। which of the following statement is are correct, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। grammar can be introduced after basic linguistic competence is acquired, ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ grammar serve as a tool for increasing the language repertoire। ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੈਪਰਟੋਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ। grammar is a tool for understanding the construction of the text, rhetoric and argumentation। ਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ ਜੀ all of the above। all the above are the ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਚ ਮੇਡ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਸਪੀਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ। ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ। ਸਪੀਚ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਲੀ ਦੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।